खुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, कहो नानक सब तेरी बड़ियाई। कोई नाव ना जाने मेरा, राणा राव ना कोर है रंग ना तुंग फकीर। बारी आपो अपनी, बारी आपो अपनी। कोई ना बंदै तीरी, जिमें पुटड़े कड़े दा पानी, औद तेरी जावे बीत दी। पुटड़े कड़े दा पानी, औद तेरी जावे बीत दी। जिमें पुटड़े कड़े दा पानी, कड़े दा है पानी, औद तेरी जावे बीत दी। जिमें पुटड़े कड़े दा है पानी, औद तेरी जावे बीत दी। जिमें औद तेरी जी जावे बीत दी बंदिया। औद तेरी जी जावे बीत दी। औद तेरी जी जावे बीत दी। इत्थे औद तेरी जी जावे बीत दी। पुटड़े कड़े दा पानी, कड़े दा है पानी, औद तेरी जावे बीत दी। पुटड़े कड़े दा है पानी, औद तेरी जावे बीत दी। राणा राव ना कोर है रंग ना तुंग फकीर। बारी आपो अपनी, कोई ना बंदै तीर। बारी आपो अपनी, कोई ना बंदै तीर। उते पीड़ियां सुनी दिया गलियां, जिथों दी जम लैके जाणगे। उते
पीड़ियां सुनी दिया गलियां सुनी दिया गलियां जिथों दी जम लैके जाणगे ओ तां पीड़ियां सुनी दिया गलियां सुनी दिया गलियां जिथों दी जम लैके जान पीड़ियां सुनी दिया गलियां सुनी दिया गलियां जिथों दी जम लैके जाणगे जिथों दी जम जी लैके जाणगे जिथों दी जम जी लैके जाणगे तैनू जिथों दी जम जी लैके जाणगे जिथों दी जम जी लैके जाणगे तैनू पीड़ियां सुनी दिया गलियां सुनी दिया जिथों दी जम लैके जान पीड़ियां सुनी दिया गलियां जिथों दी जम लैके जाणगे राणा रावला कोर है रंग न तुंग बकी बारी आपो अपनी कोई न बंदती पढ़न सुनन को बाणी आयो पढ़न सुनन को बाणी पढ़न सुनन को बाणी आयो पढ़न सुनन को बाणी पढ़न सुनन को बाणी आयो पढ़न सुनन को बाणी पढ़न सुनन को बाणी आयो पढ़न सुनन को बाणी
पढ़न सुनन को बाणी, पढ़न सुनन को बाणी, सुनन को बाणी, पढ़न सुनन को बाणी। पढ़न सुनन को बाणी, पढ़न सुनन को बाणी, पढ़न सुनन को बाणी आयो, पढ़न सुनन को बाणी। पढ़न सुनन को बाणी आयो, पढ़न सुनन को बाणी, पढ़न सुनन को बाणी आयो, पढ़न सुनन को बाणी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कति संतन कथ कहानी। लाभ लहो हर हृदय रद हो, छुटकै आवण जानी। उदम सख्त सियानप, तुमरी देता नाम वखाणी। सेई भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभाणी। तू तो नाम दे जपन सी आया, माया वाला जाल पै गया। तू तो नाम दे जपन सी आया, माया वाला जाल पै गया। नाम दे जपन सी आया, माया वाला जाल पै गया। नाम दे जपन सी आया, माया वाला जाल पै गया।
प्यारे माया वाला जाल पै गया, प्यारे जी माया वाला जाल पै गया। हमदे जपन सी आया, माया वाला जाल पै गया। नाम दे जपन सी आया, माया वाला जाल पै गया। परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी, गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जो कि आप सब नूं भली प्रकार पता ही है, बहुत ही सत्कारयोग माता जी माता गुरदेव कौर जी, जो उस काल पुरख वाहिगुरू दे भाणे नूं मनदे होए इस मात लोक दी फेरी पाउंदियां होइयां अपने सवासां दी पूंजी नूं पूरियां करदिआं इस मात लोक दी फेरी पाउंदिआं काल चलाना कर गई। सो पिछों गुरमुख परिवार वल्लों उन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते उन्हां दे गृह विखे धुरकी बाणी आई, तिन सगले चिंत मिटाई के श्री सहज पाठ साहब आरंभ किए गए सन, जिन्हां दे उन्हां दे गृह विखे सवेरे आद तो मद तो संपूर्ण भोग पाए गए। ते उस तो उपरंत गुरु घर विखे जो उन्हां दी अंतिम समय की अरदास होनी है, सवाओ साध संगत जो संपूर्ण समाप्ति 1 बजे हो गई। भी संगतां नूं बेनती है भाई जिहड़ियां बीबियां जां भाई बाहर बैठे ने, भाई बेनती है उन्हां दे चरनां दे विच हजे दरबार साहिब दे विच बहुत जगह अंदर आके बैठण की किरपालता करो। चरनां दे विच इक्को बेनती है कि असीं इत्थे आके कुछ लाहा लैके जाइए, क्योंकि सानूं पता बाहर बह के तां कोई असीं बाणी तां सरवण करनी नहीं, बाहर बह के तां साडे कोल दुनियावी गल्लां नहीं सानूं घेरा पाउणा। इस करके वार वार बेनती ना करनी पवे, निमरता सहित इक्को वार बेनती करदे आं हत्थ बन के भाई जिहड़ी संगत बाहर बैठी है वो अंदर दरबार साहिब दे विच महाराज दे सन्मुख हो के हजूरी दे विच बैठण की किरपालता करो जी, ते अपने मन दीआं बिरतियां नूं एकागर करके बाहरी ख्यालां तो संकोचदे होए आओ महाराज के चरणों के विच हाजरी लवाइए। दशमेश पिता धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शी हुई फतेह बुला के हाजरी लवाइए। रसना पवित्र करो जी, सारे गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो साध संगत जी आ साडे जिंदगी का इत्थे जो असीं आ नक्शा अखां दे नाल देखदे हां बहुत समय तो यह असीं किन्ने जाने अपनियां अखां दे नाल जांदे जांदे देख लिया संसार दे,
ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਨੇ ਕੁ ਹੀ ਸਵਾਸ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ, ਉਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਹੀ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਔਲੀਆ, ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭੋਗ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਮਾਤ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਲਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵੀ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਣ ਢਿੱਲਣਾ ਕੀਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ,
ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਐ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਐ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਾ।
ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਮੱਧ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੋ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਏ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਲਹਿੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਥੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਬੈਠ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਣ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਰਾਣ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ। ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਿਰਥਾ ਕੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਹਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਚੇਤ ਚੇਤੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਥੀ ਸੰਤਨ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਭ ਲਿਹੋ ਹਿਰਦੈ ਰਾਧੋ ਛੁਟਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੁਟਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਨਸ ਦੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਵੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਵੇ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਲਾਭ ਲੈ ਲਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਗਵਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹੰਦੂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਇਹ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੰਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਨਿਆ ਜਮਾਂਪੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਬੰਨਿਆ ਜਮਾਂਪੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਬੰਨਿਆ ਜਮਾਂਪੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ।
ਬੰਨਿਆ ਜਮਾਪੁਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜਮਾਪੁਰੀ ਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੰਨਿਆ ਜਮਾਪੁਰੀ ਜਾਵੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੁਹਿ ਮਿਲਿਓ ਤਿਨ ਲਿਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਫਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੁਹਿ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਸ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਮ ਸਖਤ ਸਿਆਣਪ ਤੁਮਰੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜੋ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਵਿਖਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਖਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ।
ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ। ਵੀ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਦ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਬਿਨਸਣਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਿਵਾਂ ਖਦਾ ਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਨ ਤ੍ਰਿੰਤਰ ਮੂਨ ਬੁਲਾਏ। ਵੀ ਮਾਰ ਕੰਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਬਿਨ ਸਜਾਣਾ ਦੇਹੀ ਬਿਨਸਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ। ਆਸਤਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। 3.5 ਮਨ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਸੋਹਣੀ ਬਨ। ਇੱਥੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3.5 ਮਨ ਦਾ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਫਿਰ ਸਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 2 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਕਸ਼ਾ, ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜੀ 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 ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ।
ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੈਣ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹਿ ਕੰਮ। ਵੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੰਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਨ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਚੌਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਦਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣਬੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਹਿੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੋਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਬਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੱਬਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਕੋਹਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਹੇੜੇ ਮੁੱਟੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹੈ ਬਿਦ ਭਈ, ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀ। ਸਿਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੋਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਲਾ ਸੋਚੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆਈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਲੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਘਿਰਤ ਨਿੰਦਕਾ ਤੁਰੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ, ਵੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੱਲੀ, ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰੋਹਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ, ਇੱਕ
दिन छड़ जाना, दुनिया सहावा बाग एक दिन छड़ जाना। दुनिया सहावा बाग, दुनिया सहावा बाग, दुनिया सहावा बाग, दुनिया सहावा बाग। दुनिया सहावा बाग, दुनिया सहावा बाग, दुनिया सहावा बाग, दुनिया सहावा बाग। दुनिया सहावा बाग एक दिन छड़ जाना, दुनिया सहावा बाग एक दिन छड़ जाना। फरीदा पंख पराहुणी दुनी सहावा बाग, नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीद साहब महाराज कहते भी ये दुनिया सहावा बाग है, हरिया भरिया संसार है जिथे कलयुगी जीव वसदे ने। रंग ललियां मनाउंदे ने, बड़ियां खुशियां मनाउंदा संसार दे उत्ते आके ये कलयुगी जीव, क्योंकि संसार दे उत्ते जिथे खुशी है उत्थे गमी भी है। जिथे एक पासे एकना दे घरां दे विच खुशियां मनाईयां जा रहीआं ने, किसी दे घर बच्चे ने जन्म लै लिया, पुत्र ने जन्म लै लिया, किसी के घर पुत्र का विआह रखा, उत्थे खुशियां मनाईयां जा रही, ते उत्थे ही दूजे पासे एकना दे घरां दे विच मातम छाया होया है। अकाल पुरख वाहिगुरू का किसी नूं सद्दा आ गया, क्योंकि संसार की कह महाराज कहते रीत ही ऐसे, जिथे सुख है उत्थे एक दिन तेरे उत्ते दुख भी आ के रहने ने। देखी दुख दे विच तैनूं परमात्मा चेते रहे, किते सुख दे विच महाराज कहंदे भुल ना जावे, बस ये गल चेते रखे। दुख दे विच तां महाराज कहंदे हर एक परमात्मा नूं याद करदा है, पर नाम जपिया सफलता है। जे तूं सुख दे विच भी वाहिगुरू नूं याद रखदा है, फिर तां दुख तां तेरे अल नूं कदे आउणगे ही नहीं। सुख तेरे नेड़े आके ढुकणगे। नौबत वजी सुबह सो चलन का कर साज, भी ये अपने तो चलन का साज कर ला। महाराज कहते कोई साधन बना ला नाम वाला। वे दुनिया का बनाया होया बाग ही ऐसा है, उस काल पुरख वाहिगुरू जिवें एक बाग दे विचों पक्के फल टुट टुट के डिग्गी जाते ने ना, ऐदा ही संसार एक बाग की न्याई परमात्मा ने बनाता। इत्थों कई बारी बाग दे विचों कच्चा फल भी टुट जाता, कई बारी पक्का फल टुट के डिग जाता। इस तरह संसार दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू अपनी मर्जी के नाल उहदी हुक्म है, भावें वो
ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਫਲ ਤੋੜ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੋਰਾਵਰ ਦੀ।
चिट्ठिया की जोरावर दी भरिया संसार छड़ जाना चिट्ठिया की जोरावर दी ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਗਏ ਤੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਗਏ ਤੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਗਏ ਤੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰਿ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਰੂਪ ਸਭ ਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਅਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ, ਬਸ ਆਜ ਨਿਛਾ ਸਾਬਤ ਜਾਈਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅੰਡਸ ਨੂੰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਅਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਠਾਕ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮੈ ਸੂਖ ਕਨੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ ਕਾ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ